परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अनंत कोटि कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम एवं ए शुभ संध्यारे श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करिथिबा एवं अंश ग्रहण करिथिबा समस्त मातृ अभिप्सु अपा भाई को अंतररू प्रणाम शुभेच्छा वंदे मातरम। और श्री भाई मांकर आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। अपलोक भाई को तांको जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा। माँ तांकरे कृपा करुणार वृष्टि सदा सर्वदा तांको ऊपर करुथांतु। तांकर जीवन मातृमय होई उठु। समग्र जीवनटी से दिव्य चेतनांक द्वारा चालित हो। बोर्न फेथ भाई, माँ ब्लेस यू ऑलवेज। आमे पढ़िबा लेटर संयोग वॉल्यूम 1 विषयटी आमे जहा पढ़ुचे रीजन साइन संयोग ताहारी भितरु आमे अनेक किछि प्रभुंक लेखारु जानुछे जे किभଳି भाबरे मन तार सामर्थ्य से विज्ञान हो तार विचार बुद्धि हो सब भितर केते असामर्थ्यता भितर रहिछि से सेई दिव्य परम चेतनांकु बुझिबारे एवं उपलब्धि करिबारे। तेणु आध्यात्मिक अनुभूति गुड़िक मध्य सेई समान स्तर रे अनुभव करिबा जेपरि असंपूर्णता मध्य रे रहि जाय। आज ता परठु पढ़िबा सेति पई प्रभु सब बेले कहउछन्ती गोटे आमे गत थर से कथा को पढुथिले गोटे पार्थक्य प्रभेदटी जानिबा दरकार जे केउंटी आमर बौद्धिकता मध्यरु को मंतव्यटी आसुछि एवं वास्तव रे आध्यात्मिक उपलब्धि अनुभूति गुड़िक कौन ता भितर गोटे पार्थक्य जो रही आम गत थर से विषय रे बुझिबार प्रयास करथिले। सेई पार्थक्यटी को बुझिबा दरकार। बुझिले ही से प्रभेदटी को जानिले ही सहज हब ताकू एई युक्ति बुद्धिर स्तर को अतिक्रम करे नहीं जाए आध्यात्मिक उपलब्धिर स्तर रे पहुंची जाए हब। प्रभु कहउछन्ती ए डिस्टिंक्शन द डिस्टिंक्शन वेरी कीनली मेड हियर between the plane of phenomenal process of externalized prakriti and the plane of divine reality ranks among the first words of the inner wisdom। ए जो पार्थक्य ए प्रभेदटी भारी कीनली मेड बोली कहउछन्ती माने भारी सूक्ष्म भाबरे भारी तीक्ष्ण भाबरे तार पार्थक्यटी हमको बारिबा को हबो। काहेकि ना between the plane of phenomenal process of externalized प्रकृति बाह्य घटना को आधार करी बाह्य प्रकृति बाह्य धारा रे कि भली सब घटना घटुची एवं and the plane of divine reality से दिव्य परम सत्यर स्तर ए दुईटी जगह भितर बाहर आमे जहाँ भी देखुचे भगवान को देखि पारु नाही बोली जो प्रकार आम बौद्धिकता भितर आमे अस्वीकार करू स्थूल भाव रे तांको स्पर्श करि पारु नाहु स्थूल भाव रे तांकर उपस्थिति को देखि पारुनु सेइथि पई बाह्य घटना आधारित जो धारा रहिछि भावटी रहिछि ता भितरे एवं से दिव्य परम सत्यर अस्तित्व ताहारे भितरे एमती गोटे भल भाव भारी तीक्ष्ण भाव भारी टेक्निक भाव पार्थक्य बा प्रभेदटी को आमको जानी पारिबा को हबो। कारण आमे गत थर पढुथिले जे आमे माने एमिति गोटे स्तर रे नाही आमे साधारण मानवीय स्तर रे नाही आमे माने एई साधारण स्तर रे आउ कोनोसी अधिक किछि जीवन रे पाई परिबनी अधिक अग्रगति भी विशेष भाव रे करि परिबनी। हमको से भगवान को अस्तित्व को स्वीकार करबा को पड़िबो। आध्यात्मिक उपलब्धि गुडी को तार सत्यासत्य जहा जो माने से कथा को उपलब्धि करूछंती ताहा भीतर अंतत प्रवेश करबा को पड़िबो जे किछिटी अंतत ता विषय रे हमको
ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡୁ ପଛେ ସେଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ତାର ସେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ମତକୁ ଏକାଠି କରିବା, ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସେ ବରଂ ବହୁତ ଭଲ। ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଏକ୍ଲେକ୍ଟିସିଜମ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଗୁଡିକ ବରଂ ବେଟର। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଠୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇ ଯେମିତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବୁ। The turn given to it in these pages is not merely an ingenious explanation. It expresses very soundly one of the clear certainties you meet when you step across the borders and look at the outer world from the standing ground of the inner spiritual experience. ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଚିଠିରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଏଇ ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡିକରେ ବୁଝେଇଛି, not merely an ingenious explanation, ସେଇଗୁଡାକ କୌଣସି ଚତୁର ବା ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହିଁ କୌଣସି ଚତୁରତାର ସହିତ ବା କୌଣସି ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ଏହା କରାଯାଇ ନାହିଁ। It expresses very soundly one of the clear certainties, ଏବଂ ଏହା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କୋଉ କଥା, କ୍ଲିୟର ସର୍ଟେନିଟି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତତା ଗୁଡିକୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ୟୁ ମିଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ବର୍ଡର, ତମେ ଯୋଉଗୁଡିକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମନର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତରରୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ତାର ସୀମା ପାରି ହେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଏଇ ଆଉଟର ୱାର୍ଲଡ କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ପାର ହେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଇନର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ର ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଏଇ କଥାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏମିତି କୌଣସି ବୌଦ୍ଧିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଭାରି ଚତୁରତାର ସହିତ ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସେଇ ମନସ୍ତରରେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣେ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇପଡେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, the more you go inward or upward, the more the view of things changes and the outer knowledge science organizes takes its real science organizes takes its real and very limited place. କହୁଛନ୍ତି the more you go inward, ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଚେତନାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିବ, ଅପୱାର୍ଡ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ତାର ଚେତନା ଯେତିକି ହେବ, the more the view of things changes, ସେତିକି ସେତିକି ଏଇ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକୁ ମଣିଷଟି ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲା ସେତିକି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ଲାଗିବ। ସିଏ ଆଉ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥୂଳତ୍ୱକୁ ନେଇକିରି ସବୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଡାକ କି ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ସଜାଡି ରଖିଛି, ସିଏ ଯାହାକୁ କି ରିଅଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ସିଏ କି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ସେଇଗୁଡାକ ତାର କେତେ ଲିମିଟେଡ ସ୍ପେସରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ସେଗୁଡିକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ସିଏ ଭାବୁଛି ଏଇ ବିଜ୍ଞାନଗତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟି ସିଏ ପାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟି, ଇଏ ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବ ଏବଂ ଚେତନାରେ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀତା ବଢି ବଢି ଯିବ, ସେତିକି ସେତିକି ଏଇ କଥା ତା ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏହାର ସ୍ଥାନ କେତେ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ୟାଠାରୁ କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଏଇ ଆନ୍ତର ଅନୁଭୂତିର କଥା, ସ୍ଥୂଳ କଥାଠାରୁ, ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ଏହା କେତେ ବାସ୍ତବ, କେତେ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କେତେ ସତ୍ୟ, ସେଇ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ଯୋଉଗୁଡାକ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ,
ସେଗୁଡାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାଳି ଦିଆଯାଏ। ମାୟା କହି, ଭ୍ରମ କହି, ଭ୍ରାନ୍ତି କହି ଯୋଉଗୁଡିକୁ ଟାଳି ଦିଆଯାଏ, ସେଗୁଡିକର ଯଥାର୍ଥତା ସେ ବୁଝିପାରିବ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚେତନାରେ। ଏମିତି ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇ ରହିଥିଲେ ଏଇ କଥା ବୁଝା ପଡିବ ନାହିଁ। Science, like most mental and external knowledge, gives you only truth of process. ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ଜାଣିଛେ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଯୋଉ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛେ, ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଛେ, ସେ କେବଳ ସେଇ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ସତ୍ୟକୁ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବ। ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ହଉଛି, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି, ଯାହା ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହଉଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ସେଗୁଡିକୁ ହିଁ ସେ କେବଳ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, I would add that it cannot give you even the whole truth of process. ମୁଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ କରିବି ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଏହା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମଗ୍ର ଘଟଣାଟିର, ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଜଣେଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି ଜଣେଇ ଦେଇ ପାରିବନି। କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ବି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କେତେ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲାଣି, କେତେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେଣି, କେତେ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ ହେଇ ଚାଲିଲାଣି, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦଉଛି। ଏଭଳି ଆବିଷ୍କାର ମାନ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ହେଇଛି। ପୁରା ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଭଗବାନ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖୁ, ଯେତେକ ଆମକୁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କେତେ ବଡ ବଡ ଅପରେସନ କରି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ଅବସ୍ଥା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ଟାଣି ଆଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ରହିଲାଣି। ଆମେ ଏଟା ଜାଣିପାରୁଛେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଗତି କଲାଣି। ଆଖି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଏସବୁ କଥା। ହେଲେ ବି ସେ ସମଗ୍ର ସତ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ସତ୍ୟ କଣ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଧର ଯୋଉ ସେଇ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର କଥା ବି ଯଦି ନଉଛେ, ଜଣକୁ ସେଇ ସେମ କଣ୍ଡିସନରେ ଅପରେସନ କରିକି ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ହୋଲ ଟ୍ରୁଥ ଟା ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ନବା, ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ସବୁ କିଛି ଏଇ ଟ୍ରୁଥ ଟା ଏଇଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଯୋଉଟା କି ଲୁଚିକି ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଉନୁ। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟି କେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି, ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ହିଁ କେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି। ସେଇ ଔଷଧ ଖାଇକିରି ସେଇ ସମାନ ମଣିଷଟି ସେଇ ସମାନ ରୋଗ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ପର ସମୟରେ ସେ ଔଷଧଟି ଆଉ ସେ ରୋଗକୁ କାମ କରୁନଥିବ। ଅଦ୍ଭୁତ। କାହିଁକି ଏଇ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ସତ୍ୟଟି ମିଳୁଛି ଯେ ଇଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ରଖିପାରିନି, ଏବଂ ସେଇଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ବାକି ରହିଛି। କାହିଁକି ତାହା ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଫର ୟୁ ସି ସମ୍ ଅଫ ଦ ପଣ୍ଡରେବଲ୍ but miss the all important imponderables. ଆମେ କେବଳ ଧରିପାରୁ, କିଛି ଆମେ ଅଭିଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ସିଜ୍ କରିପାରୁ କିଛି ପଣ୍ଡରେବଲ୍ସ, କିଛି ତା ଭିତରୁ ବାହ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କିଛି ଆମେ ଧରିପାରୁ। ତା ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କି ପଏଣ୍ଟ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଧରି ନେଲା ଭଳିଆ, କିଛି ଚମତ୍କୃତ କଲା ଭଳି କିଛି କଥା ତା ଭିତରୁ ଧରି ନେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥାପି ବି ମିସ୍ କରିଦଉ, ଆମେ ଛାଡି ଦଉ, ଆମ ଭିତରୁ ଧରି ପାରୁନା, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଅଭିଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। କିଛି ଆଉ କେତେ ଏମିତି କଥା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଅଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପଣ୍ଡରେବଲ୍, ସେମିତି କେତେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି ଯୋଉଡାକ କି ଆମେ ତାକୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ବୋଲି କହିକି ଛାଡି ଦେଇଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେମିତି
गोटे छोट पिलाटी ताकू जदि आमे गोटे सुना गहणाटीए दबा से कौन करिवो ताकू से छाड़देव से तार गुरुत्व किछि नाही से बुझी परिबनी जे सुनाटा एते मूल्यवान बा एटा गोटे एते गुरुत्वपूर्ण जिनिसटीए याकू मते जगिकी रखिबाको हबो या प्रति ध्यान देबाको हबो केयरफुली रहिबाको पड़िबो से सब से जानि परिबनी जेमती सेमती आम दृष्टि सेते सीमित जे मन को नहीं कि आमर विचार बुद्धि एवं ज्ञान तेणु सी बहुत सीमित एमती केते गुरुत्वपूर्ण कथा ताकू भारी अनइम्पोर्टेंट लगे एवं से छाड़ी दे ताकू कहते यू गेट हार्डली इवन द हाउ बट द कंडीशंस अंडर व्हिच थिंग्स हैपन इन नेचर आमे किछि किछि समय रे किभली होउची को कंडीशन को स्थिति रे विश्व प्रकृति भितरे एही समस्त कथा घटुची एमती किछि किछि कथा टिके धरि दउछ किंतु एते सब भितरे मध्य जे विज्ञान रे जेते सब विजय हेइची आ जेते जेते चमत्कारिता से हासिल करिची जेते से सब कथा को व्याख्या करे जेते सब प्रणाली द्वारा तेनो पुणी कहउछन्ती जे ता भितरे जेते सब तार युक्ति युक्त आधार से खोजिची द सिग्निफिकेंस ऑफ द होल इज लेफ्ट एज डार्क सब किछिर भितरे जेते सब से पाइले मध्य सिग्निफिकेंस ऑफ द होल समग्र जो गुरुत्वटा से मूल जिनिसटा सेटा एबे भी अंधार रे रहिछि आज मिस्ट्रियस एंड इवन मोर मिस्ट्रियस देन एवर एवं आगरु जेमती तार रहस्यमय हेकी थिला एबे मध्य आहुरी अधिक रहस्यमय हेकी रही कारण विज्ञान बाह्य प्रमाण खोजिकी केते कथा को बाहर करले किंतु आर कथा गुडी को विज्ञान से गुडी को पाउनी तार कौन सी कारण से पाउनी तेणु से ताको पूरा पूरी एकदम छाड़ी देछि एवं ता भितरे से भाबुची जे यार किसी गुरुत्व नहीं तेणु से समग्र गुरुत्व से मूल कारणटीर गुरुत्व एठी विज्ञान पाई पारुनी ताहा एबे भी अंधार रे अछि जेमति से कहे जे किछि तारका गुडी धक्का हे गले तेणु ए विश्व सृष्टि हो गला तारका गुडी जदि धक्का हे गले एमिति विश्वटी सृष्टि हे गला सब सजे ही गला केमिति जेमिति सजे हैला से पुणी एमती जुग जुग अनंत काल धर की चली केमिति ता भितर विभ्राट हो जाउनी काहेकि सेमिति पुणी धक्का हे जी पुणी कोन किछि हे जाउनी काहेकि ए सब से तार प्रश्नर उत्तर दे पारुनी सामग्रिक सत्यर गोटे दृष्टि ता पाखरे आसी पहुंची पारुनी से जेते भी अग्रगति करूना काहेकि तेणु से बुझी पारुनी विवर्तन धारा किभଳି चली एवं ता भितरे एई जगत पार्थिव जगत किभଳି भाबरे ताकू खाप खुआउची केमिति चेतनार अग्रगति होउची सब कथा से बुझी पारुनी तेणु से गोटे जेमती पैराडॉक्स भितरे रहिछि सेमती ता गोटे प्रहेलिका ता पई एबे मध्य तेणु रहस्य आहुरी रहस्यमय हे गला ता पाखरे से ताकू खोजी पाउनी तापरे से आम पाखरे धरि दउछि जे उडा सब माया एई भଳି भाबरे से रखि दउछि से बुझी पारुनी गोटे सत्यटाको ताहा भी प्रभु एठी आउरे कहउछथि and this is evidently because science has missed something essential ए कथा काहे के होछि ना किछि गुरुत्वपूर्ण कथा से धरि पारेनी धरे देछि छाड़ी देछि it has seen and scrutinized what has happened and in a way how it has happened से केवल स्क्रूटिनाइज करूछि से केवल एतिकी कथा को तन्न तन्न करी देखुछि तन्न तन्न करी से ताकू भल भाबे परीक्षा निरीक्षा करूछि कोन जहा बाहर घटिला ताकू से परीक्षा निरीक्षा करूछि तन्न तन्न करी देखुछि and in a way how it has happened एवं को बाटर एटा घटिला केमिति उपाय रे घटिला केमिति केमिति स्तर देकी से गला ए कथा से देखुछि विवर्तन हेले मध्य से कथा जहा घटी जाइछि ता ऊपर से तार तन्न तन्न करी परीक्षा निरीक्षा तार सब चले बट
It has shot its eyes to something that made this impossible possible. କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ସେଇଠିକୁ ଆଖି ଫେରେଇ ପାରିନି, ସେ ଏବେ ବି ତାର ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ରଖିଛି ସେଇ ଦିଗରେ, ଏବେ ବି ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, ଏବେ ବି ସେ ଦିଗଟି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ ସବୁ କେମିତି ଏଇ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି। କିଛି ଗୋଟିଏ ଯେ କି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି ସେ ଦିଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇନି। something it is there to express, କିଛି ବି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକି ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସରଫେସ୍ ଲେଭେଲରେ ବୁଲୁଛି, ସେ ମୋଟେ ଯାଇପାରୁନି ସେ ଗଭୀରତାକୁ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ରହସ୍ୟଟାକୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦ କରିପାରିନି। ଯାହା ବି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ସେ ଟିକେ 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 କୋଉଠୁ କଣ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ତାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ସେ ଅସମ୍ଭବ ଯାହା ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ସମ୍ଭବ କଲା କି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି there is no fundamental significance in things if you miss the divine reality। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଛାଡିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ କଥା ଆମେ ବାହାର କଲୁ ସେଥିରେ ଆଉ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ମୌଳିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ଟିକେ ତ ଛାଡିଦେଲୁ, ସେ ଡିଭାଇନ ରିଏଲିଟିକୁ ଛାଡିଦେଲୁ, ତାପରେ ସବୁ କିଛି ବାହାର କଲୁ। ମାନେ ଯୋଉ କାରଣରୁ ଏ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଯୋଉ କାରଣରୁ ଆଜି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିଟିଏ ଗଢା ହେଇପାରିଛି, ଯୋଉ କାରଣରେ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ହାରମୋନିୟସଲି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଏ କାରଣଟିକୁ ଛାଡିଦେଲୁ। ସିଏ ହଉଛି ଡିଭାଇନ ରିଏଲିଟି, ଯିଏକି ସବୁର ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କୋଉ କଥାର କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ଏଇ ମୂଳ ଜିନିଷଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଏବଂ for you remain embedded in a huge surface crossed of manageable and utilizable appearance। କେବଳ ବାହାରର କିଛି ଗୋଟେ ଟାଣ ଆବରଣର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ତାର ଯୋଉ ପରିଚାଳନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ କିଛି ଉପଯୋଗିତା, ସେଇ ବାହ୍ୟ ଯେତେକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଧରି ପାରିଛୁ, ଆଉ କିଛି ଧରି ପାରିନାହୁଁ। It is the magic of the magician you are trying to analyze, but only when you enter into consciousness of the magician himself can you begin to experience the true origination, significance and circles of the Leela। बहुत सुंदर कथा मैजिशियन एटी कैपिटल एम लिखुचंती। तेणु जेतेबेले आमे बाहर टाण आवरण बा खोलपाटी रे लागिचु, विज्ञान एपर्यंत आमे हमर विज्ञान विचार बुद्धि सबको नहीं कि बाहर रहे टाण खोलपाटी रे भारी जोर सोर परीक्षा निरीक्षा करी भारी चमत्कारिता ता भीतर देखी भारी आश्चर्यजनक कथा सब से संभव भी कर दउछु। किंतु ता पश्चात जे रहिचंती, जे अघटन घटन घटौछंती, जे से मैजिशियन, से परम जादूगर, जे तांकर जदि ए चमत्कारिता आमे देखंतु, जहा को आमे बुझिबा पाए धीरे धीरे से विज्ञान से ही करूची, किछि खोजुची सेई परम जादूगरंकर टिके सेई ऐन्द्रजालिक क्रिया टिके 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 से खोली दउची, जो थरे के हम आखि खोसी जाउची। किंतु से जदि परम मैजिशियन को खोजी पांतु, सितवें कहते when you enter into the consciousness of the magician himself, जेतेबेले सेई परम जादूगरंकर चेतना भीतर हमें प्रवेश करिवु, सेतेबेले कोन हबो? Can you begin to experience the true origination, significance and substance of the Leela? सेतेबेले
ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଅନୁଭୂତିର ଆରମ୍ଭ ହବ ବିଗିନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସେଇ ଟ୍ରୁ ଅରିଜିନେସନ, ସବୁର ମୂଳ ଉଦ୍ଭବ କୋଉଠୁ ହେଇଛି, ସବୁର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ଵ କଣ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ପରିସର କେତେ ବ୍ୟାପକ, ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିକି ଏଡେଇ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ପରମ ଯାଦୁକରଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହିଁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସରଫେସ ଲେଭେଲରେ କିଛିଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟେଇ ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଚମତ୍କାର ବି ସାଧନ କରି ଯେତେ ଯାହା କରି ପକଉ, ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ନା ଯେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କେତେ କେତେ ଜୀବନ କେତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରୁ ରୋଗ ଭିତରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବନଟି ଯିଏ ଦେଇଛି, ଏଠି କେମିତି ମଣିଷଟିଏ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଏ ମଣିଷଟି ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ହେଇଛି, ଯିଏ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଏଠିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପରମ ରହସ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଏ ସବୁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ପରିସର କେଡେ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାହା ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ସେ ବିଗିନ୍, ମୁଁ ବିଗିନ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ବିଗିନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସେତେବେଳେ ଆଇ ସେ ବିଗିନ୍ because the divine reality is not so simple that at first touch you can know all of it. ତେଣୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟ ପରମ ଭଗବାନ, ସିଏ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ଜଣେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। or put it into a single formula, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଛି, ତାହା ବି ଜଣେ ବୁଝିପାରିବନି। ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ତାଙ୍କର। ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ବହୁତ ଆରାମ ଅୟସ ଆରାମ ଭିତରେ ସଂସାରରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଲୀଳାର ପରିସର କେତେ ବ୍ୟାପକ, ଏଥିରୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଆମେ ଧାରଣା କରିପାରିବା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବନି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଗୋଟେ ପାପୀ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହବା କଥା, ତା ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ତାର ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଭିନ୍ନ, ଓଲଟା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କେତେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ହଉଛି। ସେମିତି ସରଳ ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ପାଖରେ, ଆମ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶରେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା କରିଦେବୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଯିବୁ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ କଥାଟା ମା କରିଦେଇଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତଥାପି ବି ବୁଝି ହୁଏନି ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କିଭଳି କେତେ ବ୍ୟାପକ। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କୁ ପରିମାପ କରିହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଭିତରେ ପକେଇ ଦେହବନି ଯେ ଏଇ ଧାରାରେ ଭଗବାନ କାମ କରନ୍ତି। It is the infinite and opens before you an infinite knowledge to which all science put together is a bagatelle. ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ଏବଂ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ସିଏ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ, ତାଙ୍କରି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ
ସେଇ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା, ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲିଯିବ। ଏବଂ ଯାହା ଆଗରେ ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଅଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆଜିର ସମୟରେ ଏଇ ମାନବତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଯୋଉ କଥାଟି ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ସେ ସମଗ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗେଟେରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ଖେଳଟେ, ଅତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖେଳ। ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହୋଲ ଭିତରେ ବାଟି ଗୁଡିକ ରଖାଯିବା ଭଳି ସେ ଗୋଟେ ଖେଳ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ, ଜଣେ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଗୋଟେ ଖେଳଟେ ଖେଳିବ, ସେଇଭଳି ହିଁ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଲୀଳା ଆଗରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଖେଳଟିଏ ମାତ୍ର। But still you do touch the essential, the eternal behind things. In the light of that, all begins to be profoundly luminous, intimately intelligible. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ମୂଳ ତତ୍ଵକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ, ସେଇ ଅରିଜିନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଯିଏକି ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆଲୋକରେ, ସେଇ ଦାଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ସବୁ କିଛି ଆମ ଆଗରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇ ଉଠିବ, ଆମ ଆଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ନ ବୁଝିବାର କିଛି ନଥିବ, ଯୁକ୍ତି କରିବାର କିଛି ନଥିବ, ଅନେକ ତର୍କ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ କଥା। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଧାରାରେ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ହୁଏ। ଆମେ ଏତେ ପଛୁଆ ରହିଯାଉଛୁ ଯେ ଏତେ ରହସ୍ୟ ଆଗକୁ ଅଛି। ଯୋଉ କହିଲେ ସେଇ ଲୀଳାମୟ, ସେଇ ମ୍ୟାଜିସିଆନ, ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ଏତେ ରହସ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଭଗବାନ ହବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଲାଗି। ତାହେଲେ ସେତିକି ନ କରି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ? କାହିଁକି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ? ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି, ଏହାର ଅଯଥାର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଭଳି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହୁଏତ ଯେ ଆର୍ଟ, ପୋଏଟ୍ରି, ମ୍ୟୁଜିକ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବାର ଏଗୁଡାକ ହଉଛି, ଏଇଗୁଡାକ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତାହାରି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ, ପୋଏଟ୍ରି, ମ୍ୟୁଜିକ ଆର୍ ନଟ୍ ଯୋଗ। ଏଗୁଡା ସମଗ୍ର ଯୋଗ ନୁହେଁ। Not in themselves things spiritual any more than philosophy is a thing spiritual or science. ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ମୋଟେ ହିଁ ନୁହେଁ। ଯୋଉ କଳା, କବିତା, ସଙ୍ଗୀତ ଏଗୁଡାକ ଯୋଗ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବେନି। ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ, ଧର କିଏ କବିତା ଲେଖିଲା, ସେ କଣ କଣ କବିତା ସେ ଲେଖିଲାଣି, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ବି କବିତା ଲେଖୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଚିତ୍ରଟିଏ କରୁ, ସେଟା ଯେ ଯୋଗ ହେଇଗଲା ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ବି ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ଫିଲୋସଫି ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଭଳିଆ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ, there lurks here another curious incapacity of the modern intellect, its inability to distinguish between mind and spirit. ଏଭଳି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିକୁ ସେ ଯୋଗ ବୋଲି ଯେହେତୁ ଭାବି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, କିଛି ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଗ ନୁହେଁ।
ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମତା ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକତା ଭିତରେ ରହିଛି ତାହା କଣ ନା ଇଟ୍ସ ଇନାବିଲିଟି ଟୁ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ବିଟୱିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ। ସେ ମନ ଆଉ ଆତ୍ମା ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲାନି। Its readiness to mistake mental, moral and aesthetic idealisms for spirituality। ସିଏ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ କି କଣ ମେଣ୍ଟାଲ କିଛି ମାନସିକ କଥା ହେଇପାରେ। ଜଣେ ପୋଏଟ୍ରିଟା ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲରୁ ବି କିଛି କଳ୍ପନା ଉପରେ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆର୍ଟ କରିପାରେ, କିଛି କଳ୍ପନା କରିକିରି ସିଏ କବିତା ଲେଖିପାରେ, କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିପାରେ, ସେମିତି କିଛି ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ କ୍ରିଏଟ ବି କରିପାରେ। ସେଇ ଦିଗରେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ବି କରିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସବୁର ମୂଳ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇପାରେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ପୁରା ଯୋଗୀର ଲେଭେଲରେ ଏଇ କଥାକୁ ଲେଖିଦବ। ଯଦି ଧରାଯାଉ ବ୍ୟାସଦେବ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ମହାଭାରତକୁ ଲେଖିଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ରାମାୟଣ ଭଳି କାବ୍ୟକୁ ଲେଖିଲେ, ମହାକାବ୍ୟକୁ ଲେଖିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଲେଖିଲେ, ସେମିତି ସମସ୍ତେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷର ସାଧାରଣ ବୌଦ୍ଧିକତା ଭିତରେ ସିଏ ଅନେକ କିଛି ଏଇ କାମ ଗୁଡାକୁ ବି କରେ, ଆର୍ଟ କରେ, ମ୍ୟୁଜିକ କରେ, ପୋଏଟ୍ରି କରେ, ଏସବୁ କରେ। ସେଗୁଡାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କହିହବନି। କାହିଁକି ଯୋଗ ବୋଲି ଜଣେ ଆଖ୍ୟା ଦିଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ସବୁର ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିପାରେନି। ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆତ୍ମାର କ୍ରିୟାକଳାପ ଭିତରେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି ନୈତିକ କ୍ରିୟାକଳାପ, କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ଆଦର୍ଶବାଦ, ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ସେ ଭାବେ ଯେ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅକ୍ଷମତା ଯେ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଆତ୍ମା, ମନ ଏବଂ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ କି ନୈତିକତା, ଏ ଭିତରେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେଗୁଡାକର ଯୋଉ ଇନଫେରିୟର ଡିଗ୍ରିଜ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଏଇ ଭିତରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରୁନି। It is mere truth that the mental intuitions of the metaphysician or the poet for the most part fall far short for a concrete spiritual experience। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି, ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ, ମାନସିକ ସ୍ତରର କିଛି ପ୍ରେରଣା ଯୋଉଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ଯୋଉ କବି ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ଲାଶେସ୍, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ଝଲକ, ଶ୍ୟାଡୋଇ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, କିଛି ଛାୟାମୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, not rays from the center of light, capital L। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏଗୁଡାକ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକିତ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଝଲକ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ଉତ୍ସରୁ ଯେ ଝଲକ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ତାହା ନୁହେଁ। ସେଗୁଡାକ ଏମିତି କିଛି ଛାୟାମୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଇପାରେ, ସେଗୁଡାକ ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଝଲକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି କିରଣ ରେଖା ହେଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକୁ ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଗୁଡିକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ସରଫେସ ଲେଭେଲରେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିଛେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୋଉ କଥାଟି ତାହା କୋଉଠି ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ପିରିଟ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଭିତରେ, ମେଣ୍ଟାଲ ବା ଏଇ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାରେ ଯୋଉ ଅକ୍ଷମତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କେତେକ କଥା ଗୋଳିଆ ମିଶା କରି ଜଣେ ଭାବେ ଅତି ସାଧାରଣ ସ୍ତରର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ବା କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସେଇଠି ବି ରହିଯାଏ। ଆଜି ଏଠି ରହିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।